ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے کلینک میں ایک ہیں صاحب، وہ اپنی 3 بیویوں کو لے کر آتے ہیں اکٹھے، وہ علیحدہ علیحدہ، اور تینوں کے ساتھ وہ خود آتے ہیں. وہ ایک بیوی کو لے کر آئے ہوئے تھے اور دوسری بیوی ان کی دوسرے روم میں تھی، اور تینوں کو علم ہے؟ نہیں. ذاتی طور پہ ایک طرح سے عورت گھر کی سربراہ ہوتی ہے. عورت بالکل پورے کنبے کی ابتدائی سے سربراہ وہی ہے، سارے فیصلے ہی اس کے ہوتے ہیں. 2 ہی بڑے فیصلے ہوتے ہیں شادیوں کے، وہ بھی عورتیں کرتی ہیں، اور فائنینسز گھر کی چلانے کی. مرد مزدوری کا کام کرتا ہے کہ وہ باہر سے کما کے لاتا ہے، اور اس کا اپنا کوئی خاص خرچ نہیں ہوتا. وہ 2-3 رنگ ہوتے ہیں لے کے من مارنے تک، بلیو سے کلر پہنتا ہے، نہ اس نے کوئی زیور پہننے ہوتے ہیں، نہ اس کا کوئی خرچ ہوتا ہے. وہ تو بیچارہ کمانے پہ لگا ہوتا ہے، اور اس کی انا کا بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ اس نے ایک فیملی کو چلانا ہے. تو پھر اس کو جو ہے وہ اس کو ٹائٹل ملتا ہے. اور ایون میں نے دیکھا ہے بہت سی بیویاں پہلی تاریخ کے نزدیک ہسبینڈ سے اچھا بولنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اگر ان کا خرچہ بند کرے تو بچے بھی نہیں پوچھتے. فائنینسز کا اتنا بڑا دخل ہے اچھی ازدواجی زندگی میں. اور بزرگ جن کے اپنے نام پہ جائیدادیں زمینیں ہوتی ہیں، ان کی بہویں ان کی خدمت ہسپتالوں میں کر رہی ہوتی ہیں، اور جو بیچارے پہلے ہی دے بیٹھتے ہیں اپنے بچوں کو، وہ بعد میں وہ رول رہے ہوتے ہیں، ان کا برا حال ہوتا ہے. یہ جو اس نوعیت کا سچ ہے جی، جو کہ کتابی محبتوں کو رد کرتا ہے، یہ سچ کیوں نہیں ہم ایکسیپٹ کرتے، اسے بولتے، اس کو تسلیم کرتے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیے محبت تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ محبت سٹل ایگزسٹ کرتی ہے کسی نہ کسی شکل میں. باقی چیزیں تو ختم ہوتی جا رہی ہیں، لیکن اب جو خواتین کو، جو عورت کو جو شوق چڑھا ہے اس کو کہ وہ، بلکہ وہ میں شعر بھی ایک دفعہ پڑھا تھا تو آپ نے کہا کہ قید یہ دل کو کسی طور بھی مرغوب نہیں، میں تیری دوست تو ہو سکتی ہوں محبوب نہیں. وہ ساتھ چاہتی ہے، وہ کاروبار میں، وہ بزنس میں، وہ اپنے کلیگز کے ساتھ دوستی چاہتی ہے. مرد اس کو محبوبہ کے روپ ہی میں دیکھتا ہے، ایون ورک پلیس پہ بھی. تو یہ اس کا وہم مٹانے کے لیے خواتین لگی ہوئی ہے کہ ہم بھی آپ کی طرح کی انسان ہیں، ہم مکمل عورت ہیں لیکن کسی ایک مرد کے لیے، اس کی موجودگی میں ہم عورت بنتی ہیں. واہ ڈاکٹر صاحب. مجھے لگتا ہے کہ باوفا اور باحیا عورت آج بھی چپ ہے، اور اس کی چپ میرا خیال میں بہت سارے رشتوں کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے. ہر چیز بولنے کے لیے نہیں ہوتی ہے، بولنا بہت آسان ہوتا ہے، مسئلہ سننے کا آتا ہے. سننا کون چاہتا ہے، کتنے سننا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر آپ زبان کھولتے ہیں تو اس کے بعد پھر تماشا ہے. اور ساری ذمہ داری اب سمجھتی ہے کہ یہ عورت نے لے لی ہے اپنے کاندھوں پہ، ہوتی ہے اس کی، یا یہ ہے کہ اب وقت یہ ہے کہ مرد بھی اس بات کو محسوس کرے؟ بدل چکا ہوا ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ مرد اب بہت حد تک بہت بدل گئے ہیں. جو ہمارے بزرگوں یہ میں تو روز سننے کو ملتا ہے ہمیں، بدل گئے ہو تم. وہ تو اب وہ تو خیر ہم خود ہی اپنے ہاتھوں سے بدل دیتے ہیں. کرنا چاہیے، وہ ان کی نیچر ہے. لڑکیوں کو کہتی ہوں کہ بھئی اس بات پہ نہ لڑو، ایک ان کی زندگی میں مستقل ملکہ ہوتی ہے، باقی ٹیمپریری بھی ہوتی ہیں، تو وہ نہیں رک سکتے ہیں اس چیز سے نا، ان کا قدرتی ہے. نہیں رکنا چاہیے، یہ بالکل ایسی کوئی اجازت نہیں ہے. اگر میرے شوہر دیکھ رہے ہیں تو ایسی کوئی اجازت نہیں ہے، بس مجھے ہی دیکھنا ہے صبح دوپہر شام رات. اور ان کے حسن کا تو نہیں، زیادتی کیوں بھائی، ان کے حسن کی ضامن میں ہوں، میں نہیں تو بندہ بدل دوں گی، تو میں اپنی چیزیں نکال لوں گی واپس. میں سوال میں ایویں نہیں کیتا سی، تسی اگے 90s دے زمانے دی خاتون، برا تو نہیں بنایا سی؟ نہیں، بڑا چنگا لگا. ٹھیک ہو. لیکن میں نے اپنے اور اے دیکھو اج دی بچی جڑی ہے نا، جڑے میں نے اپنے ہسبینڈ کا ہیئر ٹرانسپلانٹ خود کیا ہے. اچھا، وہ واپس نکال لیں گی نا ہیئر ٹرانسپلانٹ. مجھے تو ایک ایکٹریس ملی، اس نے کہا کہ بڑی مشہور ایکٹریس ہیں، انہوں نے کہا میں تو پراٹھے کھلا کھلا کے اس کو موٹا کرتی ہوں تاکہ کسی جگہ رہے. عورتوں نے خاندوں کو ٹینک بنایا ہوا. آپ ابھی کچھ اپنے شوہر کے بارے میں بتا رہی تھی کہ ہاں ان کا ہیئر ٹرانسپلانٹ میں نے کیا ہوا ہے. اتارے بھی تو آپ آج تو سب میں نے گن کے لگائے ہیں، گن کے اتارنے کے لیے. لڑکا ادھر نکلا پٹری سے نکال لے، میں نے اپنے نکال لینا، پھر باقی اگلی جانے اس کا کام ہے. لائپوسیکشن میں نے کی ہوئی ہے. نہیں تو آپ اس میں کیا کریں گی آپ؟
लाइपोसक्शन में फिर ये है कि मैं छोड़ दूंगी ऐसे एज इट इज, फिर ठीक है मोटा करो सारी बर्दाश्त मेंटेनेंस जो भी है ना, वो मेंटेनेंस छोड़ देंगी। नहीं इसीलिए वो मेरा बंदा इधर उधर हो नहीं सकता, उनकी मजबूरी सारे है। राज तो पता है आपको। वैसे ही मुझे यही कहते मुझे करवाने का क्या फायदा हुआ, सारे पाकिस्तान को तो तुमने बता दिया। आज की औरत, डॉक्टर साहब आपकी जो गुफ्तगू थी उससे मुझे अंदाजा हुआ कि आप जिस औरत की नुमाइंदा हैं या जिस फिक्र की नुमाइंदा, वो समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। नहीं मुझे ये लगता है कि नहीं, वो वफा के सिलसिले में नहीं कर रहे। हाँ, नहीं मैं यही कह रहा हूँ, बाकी अच्छी तो बात कर है, मैं रही तो हैं। कहता हाँ, हूँ वफा के सिलसिले में तो सवाल ही पैदा नहीं है, लेकिन जहाँ तो जीरो टॉलरेंस मतलब रेड लाइन है, बिल्कुल होनी भी चाहिए, मैं नहीं कह बिल्कुल red रहा। line लेकिन इंसान कोई है, दो है, अगर कोई गलती हो जाती है, अब ये फौरन कहेगी जैसे नैयर साहब से इसने पूछा था कि मतलब अल्लाह ताला सबको अपने अपने सिराते मुस्तकीम पे रखे, लेकिन अगर किसी भी नौयत की ऐसी चीज़ जो दूसरे पार्टनर को लगता है कि भी बेवफाई है, तो कहीं को गुंजाइश है, होती है रिकन्सिलिएशन की, मुआफ़ी की, या नहीं होती, आप समझते हैं? क्योंकि ये देख रहे होंगे वो तो बिल्कुल नहीं है। वैसे मतलब सवाल ही पैदा नहीं वैसे होता, बच्चे ऑफ होते हैं, कैमरा घर होता है, और बात होगी, सिस्टम लेकिन होता है। देखिए जाहिर है अब जब आप शादीशुदा होते हैं, आपके बच्चे होते हैं, तो जाहिर है मेरे ख्याल में गुंजाइश तो बहरहाल निकली। औरत में अल्लाह ताला ने एक चीज़ ये एक रखा हुआ है, एक कॉर्नर, लेकिन डिपेंड ये करता है कि वो किस हद तक की बेवफाई है। हाँ, ये एक होता है कि आपका एक लफ्ज़श है, ठीक है, वो कुछ आप अनइंटेंशनली हो गया या कुछ ऐसा हो गया, वो एक बिल्कुल, लेकिन अगर इरादतन है तो फिर मेरे ख्याल में तो इसका मतलब आपकी ज़रूरत नहीं है। कोई तो घर बार लुटाते हैं ना, नहीं उनकी बेवफाई तो बिल्कुल ही काबिल कबूल। हाँ नहीं बिल्कुल, अब उस हाँ औरतों की मर्दों की जेब पे नहीं करो। प्यार वो भी नहीं कर रही होती उनसे जिनके लिए जाते हैं। हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारे क्लिनिक में एक हैं साहब, वो अपनी 3 बीवियों को लेकर आते हैं इकट्ठे, नहीं वो अलग अलग, और तीनों के साथ वो खुद आते हैं। हाँ। और तीनों को मुख्तलिफ वक्त में लेकर आते हैं, और तीनों को नहीं पता कि वो मतलब किसी और से उनकी शादी। इकट्ठे लाके मरना उन्होंने। एक बहाने मारने लगे थे वो, एक बीवी को लेकर आए हुए थे और दूसरी बीवी उनकी दूसरे रूम में थी और हालत मेरी खराब हुई हुई थी। मैंने कहा ये उन्होंने सुन लिया तो यहाँ तो तमाशा तो इधर लग जाएगा। वो फिर हमने बड़े बहाने से एक को निकाला कि, और लेकिन आप ये देखें कि मैं जब नहीं इसमें माफ कीजिएगा, इसमें जो अहम तरीन सवाल बनता है जो फौरी पूछना वो ये है कि तीनों को इल्म है? नहीं और तीनों इतनी अपने शौहर की तारीफ कर रही होती हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे उनका नंबर मिल सकता है? मैं ऐसे जहादीदा आदमी से मिलना चाहूंगा। मगर वो जो है अपना साहब, वो आपको कैसे उन्होंने बता दिया कि ये तीनों शरीक कर दिया आपको इस राज में? तीनों के साथ खुद आते हैं बारी बारी, तीनों को खुद लेकर आते हैं, उन्हीं का पैसा उन पे लगवाते हैं। अच्छा जी यार, खिराज तहसीन पेश करना चाहूंगा मैं उन्हें भाई। डॉक्टर साहब में तो बड़ी कहानियां है, इसका मतलब है। हाँ, जाहिर है मतलब सबके घरों की होती है। हम जब लाइपोसक्शन कह रहे थे खास तौर पे, वो तकरीबन कुछ 6-7 घंटे का होता है प्रोसीजर। हाँ, उसमें हमें पूरी जिंदगी मरीज पता सबको चल शुगर जाती देता है। हम तो वो शायरों की नहीं सुनाएंगे कहानियां। Stay with us, stay with us। कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। 2 बड़ी शानदार खवातीन हमारे साथ मौजूद हैं, अपने अपने शोबे की माहिर हैं, अपने अपने तजुर्बात के साथ, एहसासात के साथ, ख्यालात के साथ, और अपनी अपनी जो कन्विक्शन है दोनों की अपनी अपनी राय के हवाले से, उसके साथ हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अरीज साहिबा, हमारे साथ मौजूद सोफिया बेदार साहिबा। कहीं नहीं जाइएगा, प्रोग्राम के बदले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और रिदा साहिबा, क्या है प्रोग्राम के इस बदले में? अब हमारा सेगमेंट है मेरा कुछ सामान, तो आइए बढ़ते हैं जादुई संदूक की तरफ। अच्छा, मुझे लगा कि रिदा जैसे ही आएंगी ना इस सेगमेंट पे, सबसे पहले पूछेंगी डॉक्टर साहब से कि उन मौसूफ का नाम बता दें। मैंने डॉक्टर साहब को यही कह रही थी कि अब जो भी आएंगे कपल सब एक दूसरे पे शक करेंगे कि कहीं मेरा शौहर तो नहीं है। हाँ, ये सही कह रही है। ये आपके पास तो जो खवातीन है वो अब मेरे ख्याल में ज्यादा आएंगी जानने के लिए ना। हाँ, ये इसी तरह चलेगा, अच्छी बात है ना?